Good morning children. So today we are going to discuss about acceleration from speed time graph. We have learned how to calculate speed from distance time graph, that is we have used gradient to find speed from distance time graph. So similar to that we can find acceleration from speed time graph. So a speed time graph with a steep slope shows that the speed is changing rapidly, then the acceleration is greater. Or greater slope undengil, we can say that acceleration is greater. It follows that we can find the acceleration of an object by calculate the gradient of its speed time graph. So acceleration is equal to gradient of speed time graph. Acceleration is equal to gradient of speed time graph. So 3 points must be noted. The object must be travelling in a straight line, its velocity is changing but its direction is not. If an object is travelling in a straight line means its velocity change but direction change. If the speed time graph is curved rather than like a straight line, acceleration is changing. Acceleration there is changing, and if the graph is sloping downward, the acceleration is decelerating. താഴോട്ടാണ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡീസലറേറ്റിംഗ്, ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് moving backwards, that is deceleration, and the gradient of the graph will be negative. So the deceleration is a negative acceleration. So the object must be travelling in a straight line, its velocity is changing but its direction is not. If the speed time graph is curve, or curve variyanekki rather than like a straight line, avada acceleration namukku uniform acceleration alla. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു suppose if the graph is like this, if a speed time graph is like this, speed time graph, if the graph is like this means constantly there is a change in what, ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 10 meter per second ആയിരിക്കും speed, ഇവിടെ 20 meter per second ആയിരിക്കും സ്പീഡ്, ഇവിടെ 30 meter per second ആയിരിക്കും സ്പീഡ്. സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇവിടെ, അതായത് ഇവിടെ 10 ഇവിടെ 20 അങ്ങനെയാണല്ലോ. പക്ഷേ ആക്സലറേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സലറേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കൺസിഡർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം. So here you can see an example that ഇവിടെ നമുക്ക് at 1 second speed is 10 meter per second, and here for 2 seconds speed is 20 meter per second, and for 3 seconds speed is 30 meter per second. So ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ആക്സലറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആക്സലറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 - 10 അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. സോ 0 - 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്, നമുക്ക് എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 0 - 10 divided by 1 is equal to 10 meter per second square. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 - 20, this is a final velocity, 20 - 10 divided by ഇവിടെ 1 ആണ് again വരിക. സോ ഹിയർ ഓൾസോ 10 meter per second square. ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 30 - 20 minus 3 - 2 അല്ലേ, 30 minus initial velocity minus final velocity divided by എന്താ change in time, 3 - 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1. So here also 10 meter per second square. So ഇവിടെ നമുക്ക് what we can say, acceleration throughout constant ആണ് അല്ലേ, അവിടെ acceleration constant ആണ്. So we can say it is uniform acceleration. We can say what? Uniform acceleration. Uniform acceleration ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. How? Because here acceleration is constant throughout, അല്ല acceleration uniform ആണ്. And അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് acceleration constant ആയത്? Because there is a equal change in speed in equal interval of time അല്ലേ. ഒരു 10 meter per second എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് പഠിച്ചു. യൂണിഫോം സ്പീഡ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് കവറിങ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്. Like that, if an object is covering equal speed in an equal interval of time, it is uniform acceleration. So here if the graph is like this, if the graph is like this or like this means it is not a constant acceleration. ഒരു constant acceleration നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് അവിടെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ 10 meter per second square അല്ലെങ്കിൽ 2 meter per second square എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സലറേഷൻ കിട്ടില്ല. ഹിയർ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് കർവ്ഡ്, അത് ഈ ഇൻക്രീസിങ് കർവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് കർവ് ആവാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ചേഞ്ചിങ്.
ബട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇഫ് ദ ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. സോ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ആക്സലറേഷൻ മാറുന്നില്ല, ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല, ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല, ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡൗൺ, സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡീസലറേറ്റിംഗ്. Okay, so we have to calculate the acceleration from the speed time graph using the gradient. So what is gradient? Gradient is equal to, how can we find the gradient? Gradient is equal to vertical height എന്ന് പറയാം. Better than axis we can use vertical height divided by horizontal width. അല്ലേ, vertical height divided by horizontal will give you the gradient. Okay, so the worked example 2.8, a train travels slowly as it climbs up a long hill. Then it speed up as it travels down other side. The table 2.9 shows how its speed changes. Draw a speed time graph to show this data. Use the graph to calculate the train's acceleration during the second half of the journey. So you have to use a graph to calculate the train acceleration during the second half. So initially നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, initially for 20 seconds, okay, till 20 seconds we can say that speed is what? Speed is constant. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. So if speed is constant, അതായത് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ we can say there is no acceleration. We can say there is no acceleration. Why? അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് there is no acceleration എന്ന് പറയാൻ റീസൺ? ബിക്കോസ് there is speed is constant. അതായത് നമുക്ക് v minus u ചെയ്യുമ്പോൾ 6 minus 6 തന്നെ വരിക. സോ there will be no acceleration. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് we will get acceleration. So here speed is constant. And after that time, that after 20 seconds we can say there is a change in speed. So here there is acceleration. Here there is what? There is an acceleration. But avada namukku oru gradual oru increase aanu കാണുന്നത്. So അത് നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ എവറി ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം, അതായത് ഈക്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈക്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡാണ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവറിങ് ഈക്വൽ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കവറിങ് ഈക്വൽ interval of speed in equal interval of time. So we can say it is having what? Uniform acceleration അല്ലേ, യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 8 കഴിഞ്ഞു, 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ 8 10 കഴിഞ്ഞാൽ 14 കഴിഞ്ഞാൽ 18, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ പിന്നെ ഗെയിൻ 4. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റർവൽ അല്ല വരുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ കേവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല, ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് പാത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്? ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ. Okay, so before starting to draw the graph, it's worth looking at the data in the table. The value of speed are at equal interval of time every 10 seconds. The speed is constant at first 6 meter per second, then increases in equal steps 8, 10 and so on. അല്ലേ, ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ്, ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ സ്പീഡ് തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ആക്സലറേഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡാണ്. സോ ഈക്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ, ഈക്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ, ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ഫാക്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ 2 meter per second every 10 seconds അല്ലേ. ഒരു 2 meter per second, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് 10 minus 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവൽ എത്രയാണ്? 10 ആണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും? That is here it is
0.2 meter per second square അല്ലേ 10 minus 2 divided by 10 that is 0.2 meter per second square. ഇനി നമ്മൾ 10 ഈ ഇൻ്റർവൽ എടുത്താലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക 12 minus 10 whole divided by 10 that is ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും 2 divided by 10 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ 0.2 meter per second square. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ്. ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്, ഈക്വൽ സ്റ്റെപ്സിലാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. Okay, so this is an increase in equal step 8, 10 and so on. In fact, we can see that speed increases by 2 meter per second every 10 seconds. This is enough to tell us that the train acceleration is 0.2 meter per second square. നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് 0.2 meter per second square ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. However, we will follow the detailed calculation to illustrate how to work out acceleration from the graph. So for that we have to draw the speed time graph using the data in the table shown. So നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം അറിയാം first 20 seconds speed is constant. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഏത് വാല്യൂലാണ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് 6 meter per second. Okay. So for first 20 seconds we have drawn a horizontal line which is parallel to x-axis which is 6 meter per second. അത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചു. And then from that we can know ആദ്യത്തെ 30ൽ സ്പീഡ് എത്രയായി 8 ആയി, പിന്നെ സ്പീഡ് 40ൽ 10, 50ൽ 12, 60ൽ 14. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ബിക്കോസ് ഹിയർ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദർ ഇസ് എ ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം. സോ വി ക്യാൻ സേ acceleration is constant. ഇപ്പോൾ ഒരു അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു കേർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ ഡ്രോ ദ ടൈം ഗ്രാഫ് യൂസിങ് ദ സെഷൻ. സോ ഇനീഷ്യൽ ഹോറിസോണ്ടൽ സെക്ഷൻ ഷോസ് ട്രെയിൻ സ്പീഡ് വാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ്, സോ സീറോ ആക്സലറേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. Then the sloping section shows that the train was accelerating. So for that we have to draw the triangle to calculate. അല്ലേ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ we have to draw a triangle and from that we can calculate the acceleration. അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ vertical ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ വിത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് 6 14 അല്ലേ, 6 14 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ 6 14 എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് 14 ഇസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് 6 ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 20 to 60 seconds അല്ലേ, 20 to 60 seconds, സോ 40 seconds. സോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 14 minus 60 divided by 60 minus 20, so which is equal to 8 meter per second divided by 40 seconds. ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു, അതായത് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. അതായത് യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാ 6 ആണ്, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാ 14 ആണ്. അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 60, സോ 60 minus 20 is equal to 40. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കുക. വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 minus 6 അല്ലേ, 14 minus 6 ആണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അത് എത്ര വരും? 8 വരും അല്ലേ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 8 and here we can say 20, 16 and 20 പോകുമ്പോൾ 40. സോ 8 divided by 40 ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക അല്ലേ. സോ 8 divided by 40 വരും. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 meter per second square ആണ് ആക്സിലറേഷൻ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്ലോപ്പ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾദോ ദ വർക്ക് എക്സാമ്പിൾ 2 യൂസസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ യുവർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഇൻ ഫിഗർ 2.19 and the figure 2.20 shows the speed time graph for a skydiver from the moment she leaves an aircraft. She jumps from the 5,000 meter and opens her parachute when she reaches 1,500 meter. 60 seconds after she jumps, you have already learned that you can find acceleration from the gradient of speed time graph. However, there are places where the gradient of a graph is changing when the graph is not a straight line. To find the acceleration at any moment in a time, a tangent is drawn of the graph is drawn, and this work of any graph of the straight or curved അല്ലേ. അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഒരു കറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാത്ത് കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ വരില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയും കവേർഡ് ആണ്. സോ അതാണൊരു മേജർ ഡിഫോൾട്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മാത്സ്. So what we can say about tangent? A tangent is a straight line or a plane that touches a curved surface at a point, but if it extends does not crosses at any point. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. So we can draw a tangent means it will be a straight line like this. Okay, it will be a straight line. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക, ഒരു കറക്റ്റ് കേർവ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു കറക്റ്റ് കേർവ് എടുക്കുക. സോ ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യൂ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ടാൻജൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടാൻജൻറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓർ എ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടച്ചസ് എ കർവ് ഓർ കർവ്ഡ് സർഫസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. Okay, but if we extends or what that particular line, it does not cross at any point. ഈ ഒരു ലൈൻ കർവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? It will not cross. So that is known as what? Tangent. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ്റെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഇത്ര സെക്ഷൻ, അതായത് 20 to 60 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ അല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അല്ലാതെ 50 സെക്കൻഡിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ, ഇത് അങ്ങനെ 50 സെക്കൻഡിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ 50യുടെ എടുത്താലും 40യുടെ എടുത്താലും 20യുടെ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കില്ല, ചേഞ്ച് ഇൻ ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ. വാട്ട് വി ക്യാൻ കോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ here however there are places where the gradient of graph is changing. like curves ആയതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആക്സലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ ഇവിടെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ 2.20. what is SkyDriver's acceleration at 0 എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ what is acceleration at 5.5 സെക്കൻഡ്. സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ 0 പോയിന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെയാണോ ഏത് പോയിന്റിൻ്റെ ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെയാണോ, അതായത് ഇപ്പോൾ 0യിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ കൂടെ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ്. സോ ആ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു do is we have to draw a tangent to the graph at t is equal to 0. t0 ഉള്ള പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് we have to draw a tangent like this. ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഷോഡ് ബൈ ദ ഡാഷ് ലൈൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാഷ് ലൈൻസിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്. ദിസ് ഗിവ്സ് യു ദി ആക്സലറേഷൻ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞ എത്രയാ? 5.5 സെക്കൻഡ്സ്. സോ ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ്. ഇനി 5.5 സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 5.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് 6, 7, 8, 9. അപ്പോൾ 5.5 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. സോ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. Then we can find what? Then we can find the acceleration. So gradient എടുക്കുക. So calculate the slope of the graph and this gives us the acceleration. Okay. So let us calculate the slope അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ്. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് is equal to we can write vertical height അല്ലേ? vertical height divided by horizontal
വിത്ത് അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്, വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച് 60 meter per second. Okay, vertical height is 60 meter per second and horizontal width is equal to ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് this is 6.1 seconds. So vertical height divided by horizontal width 60 divided by 6.1 is equal to 9.8 meter per second square. So at 0 acceleration is 9.8 meter per second square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഇക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്യാം. എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. സോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 60. സോ 60 മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം. ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം 6.1 മൈനസ് 0 അവിടെ 6.1 വരും. സോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ, 9.8 meter per second square. അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ കിട്ടും. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത സെഷൻ, ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് divided by horizontal width. So here what is the vertical height? Vertical height എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 to 70, that is 50 അല്ലേ, 50 meter per second ആണ് vertical height. And horizontal width എന്ന് പറയുന്നത് 0 to this is 11, 12, 13. 13. Okay, 15 അപ്പോൾ 50 divided by 13. Okay. So 15 divided by 30 is equal to 3.8 meter per second square. ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം. A is equal to V minus U by T. What is the final velocity? Final velocity is 70 and initial velocity is 20. 70 divided by time difference, that is 13 minus 0, that is 50 minus 13. Again അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വരിക, 3.8 meter per second square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു കർവ് പാത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. So answer, the parachute has an acceleration of free fall 9.8 meter per second square the moment she jumps out of the aircraft. അല്ലേ, നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് ഹെർ ആക്സലറേഷൻ ഡിക്രീസസ്. സോ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിക്രീസിങ് കർവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക, ഇൻക്രീസിങ് കർവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ the acceleration decreases with the time until she reaches a constant speed after 5.5 her second is 3.8. So perhaps you have already explained why her acceleration changes as she fall, but it explained in chapter 3. കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. So can you see when she opened her parachute, recalling how to work out the distance on speed time graph. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഏരിയ അല്ലേ, ഏരിയ under the speed time graph will give you the distance. So can you work out how far she fallen when she opened the parachute? Can you work out that she lands 160 seconds after she jumped അല്ലേ, 160 seconds ആണ്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലുള്ള നിങ്ങൾ എന്തും കണ്ടുപിടിക്കണം, you have to find what. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ്, അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ആഫ്റ്റർ ദ 60 seconds ആണ് പാരഷൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദർ ഇസ് അബൌട്ട് യു ക്യാൻ സീ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ 2 ടൈം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ആർ ട്രാവലിംഗ്, ഇപ്പോൾ സഡൻ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് എന്തെങ്കിലും റോഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബ്രെയിൻ വിൻ അനലൈസ് ടു ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. സോ അവിടെയാണ് തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ആ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വിൽ ബി കവറിങ് തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് പോകും, അതിനെയാണ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എ കാർ ഡ്രൈവർ ഹാസ് ടു ഡു ആൻ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് that is, here we can see that this is when the driver need to stop the car, the shortest possible stopping distance, there is a delay between seeing a hazard and applying the brakes. This is due to the reaction of the time driver and sometimes called thinking time.
So this distance that car move in this time is known as thinking distance. That is when the car has not changed the speed, and the distance of the car moves when the brakes are applied and until the car has come to stop is called braking distance. So അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ, തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്? നമ്മൾ ആ ഒരു ഹസാർഡ് കണ്ടപ്പം അത് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഇസ് തിങ്കിങ് ടൈം. സോ അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ആൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോകും, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാത്ത സെക്ഷൻ, ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സെക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റീനിയസ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ, ഫ്രം ദ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് speed also from the distance time. That is, here you can see that in this distance time graph, that is graph is curving upwards, like curving upwards. This is increase in speed. So ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും. സോ ഈ സെക്ഷനിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാലും അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രയാങ്കിളായി മാറില്ല. സോ ഇവിടെ അതേപോലെ കേർവ്സ് വരുന്നവിടെയൊക്കെ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ്. അത് സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആയിക്കോട്ടെ, വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ്, ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, when the velocity of body is changing, സ്പീഡ് ഇൻക്രീസിങ് സ്പീഡാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് അത് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. സോ ഇഫ് സ്പീഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് പാത്ത് കാണാൻ പറ്റും. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് varies as the figure 3.4 at any point equal the slope of the tangent. So we have to draw a tangent here. Okay, so for example we have drawn a tangent, എന്നിട്ട് ആ ടാൻജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്, അതായത് 3 സെക്കൻഡ്സിലുള്ള നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇത് സെയിം അപ്ലൈഡ്, അതായത് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഹോംവർക്ക്. Okay, I hope this section കുറച്ച് lengthy section ആണ്. I know that this is a lengthy section, but it's not correct. Okay, this is not അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഐ ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് സെഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. സോ പ്ലീസ് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ.